Deuteronomy chapter 8. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ Deuteronomy chapter 8. 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. The Lord says in verse 2, 2ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು, ದೇವರು, you shall remember the way the Lord led you all these 40 years. ಈ ಎಲ್ಲ 40 ವರ್ಷ ದೇವರು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿದನೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. In my case, he has led me for 60 years. ಈ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 60 ವರ್ಷಗಳು ದೇವರು ನಡೆಸಿದನು. But these people, they led for 40 years by God. ದೇವರಿಂದ ಈ ಜನರು 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟರು. What does he many things happen in these 40 years. ಈ 40 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದವು. Many things. ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯ. But one thing he emphasizes. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Mainly one thing. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯ. He gave you manna, verse 3, every day. 3ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಆಹಾರವನ್ನು ಮನ್ನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಅಂತ. See, they didn't have any food in the desert. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಇರಲಿಲ್ಲ. They couldn't cook. There was no place to buy any food. ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. There were no vegetables to grow. There were no animals to kill. There was no food. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೊಂದು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಇರಲಿಲ್ಲ. So every day God dropped food for the whole family, each family from heaven. ಪರಲೋಕದಿಂದ ಆಕಾಶದಿಂದ ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನ ಬೀಳಿಸಿದನು ಅವರಿಗೆ. How many people there were? ಎಷ್ಟು ಜನರು ಇದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ? 20 lakhs. 20 ಲಕ್ಷ ಜನ. 6 lakhs men. 6 ಲಕ್ಷ ಗಂಡಸರು. And maybe 6 lakhs women. 6 ಲಕ್ಷ ಹೆಂಗಸರು. And probably 8 lakhs children. 8 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿರಬಹುದು. 20 lakhs. ಸುಮಾರು ಒಂದು 20 ಲಕ್ಷ ಜನ. 20 lakhs of people. 20 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ. And God dropped food for this huge, bigger than this area of Hubli. That was the camp of the Israelites. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆಕಾಶದಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು. I don't think you got 20 lakhs of people here in Hubli. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದಾರೆ. Can you imagine what a huge area there was, much bigger than this city? ಈ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು. That was the camp of the Israelites in the desert. ಈ ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿದ್ದಂತ ಗುಂಪಾಗಿತ್ತು. All over that camp God dropped manna in every house. ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೂ ದೇವರು ಆಹಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದನು. In the ground. ಅಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಿಂದ ಬೀಳ್ತು. And they had to get up in the morning and go and collect it. ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. And the Bible says if they went out a little late after the sun had become hot, that manna would melt. There'll be nothing there. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗದೆ ಸೂರ್ಯನು ಬಂದ ನಂತರ, ಸೂರ್ಯನು ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದು ಕರಗಿ ಮಾಯವಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. It was some special type of food that came from heaven. ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಆಹಾರ ಅದು. Enough to nourish a whole family. ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. It was also a special type of food that, like ice, if you keep ice outside and the sun rises, it will melt. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ತರ ಅದು ಒಂದು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಇಟ್ರೆ ಹಾಗೆ ಕರಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So if one fellow was too lazy to get up in the morning, ಒಬ್ಬ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ and he decides to go at 9 o'clock to collect the manna, 9 ಗಂಟೆಗೆ ಆ ಮನ್ನವನ್ನು ಆರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ there's nothing there. ಅವನಿಗೇನು ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. It's melted. ಅದು ಕರಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. They had to get up in the morning early to get it. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. That is one way God made sure they all got up in the morning. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಅದನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರು, ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ರು. What is the message of that? ಅದರಿಂದ ಏನು ಸಂದೇಶ? Everything in the Old Testament has a spiritual meaning. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆತ್ಮಿಕ ಒಂದು ಪಾಠ ಇದೆ. What is the meaning of this manna coming every morning? ಆ ಒಂದು ಮನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರುವಂತದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು? The answer is here. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ. In verse 3. 3ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, He fed you with manna. ಅವನು ಆಹಾರದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದನು. He fed you with manna. ಮನ್ನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪೋಷಿಸಿದನು. To make you understand that man cannot live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of the Lord. ಇಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿನಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಕಲಿಸಿದನು. Manna came from the hand of the Lord. ಅಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಆಕಾಶದಿಂದ ಮನ್ನ ಬಂತು.
every day, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ. and to teach you that every day you must receive the word of God from God's mouth like that every day. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಆ ಒಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. And when should you get it? ಅದು ಯಾವಾಗ ಸಿಗಬೇಕು? 6 o'clock in the evening? 6 ಗಂಟೆ ಸಂಜೆನಾ? No, ಇಲ್ಲ, it's too late. ಅದು ಬಹಳ ತಡವಾಯ್ತು. Even 9 o'clock in the morning was too late. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ ಕೂಡ ತಡವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Before the sun rose and became hot, they had to go and get the manna. ಅವರು ಸೂರ್ಯನು ಬಂದು ಬಿಸಿ ಆಗೋ ಮೊದಲೇನೆ ಅವರು ಹೋಗಿ ಮನ್ನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. God was teaching them, you must put me first in your life. ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರಿಗೆ, ನನಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ. The first words in the Bible are in the beginning God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಚನ ಪದ ಏನಂದ್ರೆ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು. And that must be in our life every day. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅದೇ That ಆಗಿರಬೇಕು. as soon as you wake up in the morning, ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ you think of those Israelites when they woke up in the morning, they had to go for the manna. ಅವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಮನ್ನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. Maybe the husband and wife and children all went out to get the manna. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಮನ್ನವನ್ನು ಆರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. Think of that. Think of those Israelites sleeping in the tent. ಆ ಒಂದು ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಆ ಒಂದು ಗುಡಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದನ್ನು ಯೋಚನೆ and they wake up, ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, and the husband tells everyone, come on, get up, we got to go and get the manna quickly. ಗಂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಗ ಎದ್ದೋಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮನ್ನಾ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೇಗ ಹೋಗಿ. Every day for 40 years. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 40 ವರ್ಷ. And if one day they were too lazy, ಅವರು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಸೋಮಾರಿ ಆದ್ರೆ the whole family will starve. ಆ ಪೂರ್ಣ ಕುಟುಂಬ ಹಸಿವೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. They won't die, but they'll starve one day. ಅವರು ಹಸಿವೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಸಾಯಲ್ಲ. Now I want to ask you, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, do you believe ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ that receiving the word of God every day like that is as important for you as your daily food? ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನದ ಆಹಾರದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನೀವು ನೆನೆಸ್ತೀರಾ? That is what God was trying to teach them. ಅದನ್ನೇ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. If you don't receive the manna, you'll die. ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಮನ್ನಾ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಯ್ತೀರಿ. And if you don't receive the word of God regularly, you'll die spiritually. ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಾಯ್ತೀರಿ. Sometimes we wonder, why did that brother backslide? ಕೆಲವು ಸಲ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ, ಆ ಸಹೋದರ ಯಾಕೆ ಹಿಂಜಾರಿದ ಅಂತ. That brother was so zealous once, why has he become so cold and spiritually now? ಒಂದು ಸಲ ಅವನು ಬಹಳ ಆಸಕ್ತನಾಗಿದ್ದ, ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ತಣ್ಣಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? Why did he fall into sin? ಯಾಕೆ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟ? I'll tell you. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, he stopped receiving the word of God every morning. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅವನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟ. It's like one family says in the desert there, why did that other Israelite family die? ಅಲ್ಲಿ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು? They were too lazy to get up in the morning and collect the manna. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಆ ಮನ್ನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಿದ್ರು. Why did their children die? ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು? Because the parents were too lazy to get manna for the children every morning. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಿದ್ರು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಶೇಖರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. Why do your children go astray? ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ? Because you are too lazy to give the word of God to them every day. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಡೋದು. Same thing. ಅದೇ God gave them manna to teach them that you cannot live by food alone. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನು ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಆಹಾರದಿಂದನೇ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಜೀವಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. The whole world thinks they can live on food alone. ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಹಾರದಿಂದ ಜೀವಿಸ್ತಾರೆ ಜನ. In the midst of this world, ಈ ಲೋಕದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ there are a few wholehearted Christians, ಕೆಲವರು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದ ಕ್ರೈಸ್ತರು, who believe we cannot live on food alone. ನಾವು ಆಹಾರದಿಂದನೇ ಜೀವಿಸೋದಿಲ್ಲ. We have to get God's word. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಬೇಕು. We must give that word to our children. ನಮ್ಮ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. Otherwise they will starve spiritually and die. ಅವರು ಆತ್ಮೀಕವಾಗಿ ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಸಾಯ್ತಾರೆ. But there's only very few Christians like that. ಕೆಲವರೇ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಹಾಗಿದ್ದಾರೆ. Some Christians wake up only after their children have died spiritually. ಕೆಲವರು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತ ನಂತರ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ. You know, just like those Israelite children died because the parents never gave them manna in the morning.
ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಇಸ್ರೇಲರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತೀರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. There are many believers' children who have died spiritually because the parents never gave them manna. ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಆತ್ಮೀಕವಾಗಿ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಮನ್ನಾ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. Why didn't they do it? ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? Because the parents are too lazy. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಹಳ ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಿದ್ರು. That's the only reason. ಅದೇ ಒಂದೇ ಕಾರಣ. You know, we published a book called Through the Bible. ನಾವು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಪ್ರಕಾಶಿಸಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಥ್ರೂ ದ ಬೈಬಲ್ ಅಂತ. It's only in English at the moment. ಇವಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು. By another 3-4 months we'll have it in Telugu also, the whole thing. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತೆಲುಗುನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. And maybe by next year in Tamil also. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು. Already there in Hindi, the whole book. ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಲಭ್ಯವಿದೆ. But I've told people, ನಾನು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, why don't you get up in the morning and read 3 pages? ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು 3 ಪುಟಗಳನ್ನು ಓದಬಹುದು. It'll take you only 15 minutes. ಅದು 15 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. And compare it with the verses in the Bible, maybe it'll take you 25 minutes. ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೀವು 25 ನಿಮಿಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. Maybe you can't talk to the children in the morning because they got to go to school. ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. At night when you're sitting around the dinner table, ನೀವು ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಾಗ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು, why don't you share with your children what you received of manna in the morning? ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತ ಮನ್ನವನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು? It's so easy to receive the word of God in our day. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದು ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಲಭ. Now almost everybody's got a phone. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫೋನ್ ಇದೆ. You can have the word of God in that phone. ಆ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. And if you get a very cheap earphone from that, you can be listening to it even while you're traveling in a bus. ಇಯರ್ ಫೋನ್ ಅದು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ It's ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ so easy to do it today. ಇವತ್ತು ಅದು ಬಹಳ ಸರಾಗವಾಗಿದೆ ಅದು ಮಾಡುವಂತದ್ದು. But many believers are lazy. ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಸೋಮಾರಿಗಳು. They suffer. ಅವರು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. And their children suffer. ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಕಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ. So what do we learn from the first page of the Bible, Genesis 1? ಆದಿಕಾಂಡ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು? God wants to speak every day. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಆತನ ಹುಡುಕಬೇಕು, ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾರೆ. First day, second day, third day, fourth day, every day. ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ, ಎರಡನೇ ದಿವಸ, ಮೂರನೇ ದಿವಸ, ನಾಲ್ಕನೇ ದಿವಸ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ. Every day he wants to speak God's word and do a miracle in our life. ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಆತನಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟು ದೇವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾರೆ. In our life, inside. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ. Okay. What is the lesson God wanted to teach the Israelites for 40 years in the wilderness? 40 ವರ್ಷ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನು ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಅದೇ. Every day you must receive the word of God. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು.